का क्या कहना। शांति 28/12/24 मधुर महावाक्य। मीठा बाबा कहे मीठे बच्चे, बाबा तुम मानू सर्वसंपत्ति रे मालामाल करने आसिछंती। तुम्हें केवल ईश्वरीय मतरे चाल, भल भाव पुरुषार्थ करी वर्षा निय, माया ठारू हारी जाओ नहीं। प्रश्न, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत मध्य केउं मुख्य अंतर अछि? उत्तर, ईश्वरीय मत द्वारा तुम्हें पिला माने निजर घर को फेरी जाउछ एवं नुआ दुनिया रे उच्च पद पाउछ। दैवी मत द्वारा तुम्हें सर्वदा सुखी होउछ, काहेकि ताहा मध्य बाबांक द्वारा वर्तमान समय रे मिलुथिबा मत, किंतु पुणी भी तळकु तळकु खसुछ। मनुष्य मत तुमको दुखी कर देउछि। ईश्वरीय मतरे चालिबा पाई प्रथमे प्रथमे शिक्षादाता बाबांक उपरे पूरा निश्चय रहिबा आवश्यक। ओम शांति। बाबा अर्थ तो बुझाइछंती, मु आत्मा शांत स्वरूप। जेतेबेले ओम शांति कुहा जाउछि, सेतेबेले आत्मा को निजर घर मने पड़ुछि। मु आत्मा शांत स्वरूप। पुणी जेतेबेले आत्मा को कर्मेंद्रिय मिलुछि, सेतेबेले कथावार्ता करुछि। प्रथमे कर्मेंद्रिय छोट होइथाय, धीरे धीरे बड़ हुए। परमपिता परमात्मा तो निराकार, कथावार्ता करिबा पई तांकर मध्य शरीर रूपी रथ दरकारे। जेपरि तुमे आत्मा माने परम धामर बासिंदा अट, किंतु एठाकु आसी कथावार्ता करुछ। सेहीपरि बाबा मध्य कहउछंती, मु तुमको ज्ञान देवा पई व्यक्त होइछि, अर्थात वाणी उच्चारण करुछि। बाबा निजर और रचनार आदि मध्य अंतर परिचय देउछंती। यह आत्मिक पाठपढ़ा, ताहा शरीर निर्वाहर पाठपढ़ा अटे। सेमाने तो निजकु शरीर बोली भाबुछंती। एपरि केही कहिबे नाही जे आमे आत्मा एही कान द्वारा शुणुछु। एबे तुमे जानुछ, बाबा हेउछंती पतित पावन। से निजे आसी बुझाइछंती जे मु किपरि आसुछि। तुम मानक भଳି मु गर्भरु जन्म नेउ नाही। मु यहांक शरीर रे प्रवेश करुछि, तेणु कौनसी प्रश्न ही उठिबार नाही। इए मोर रथ अटंती। यहांकु माता मध्य कुहा जाउछि। ब्रह्मपुत्र सबुठारु बड़ नदी अटे, तेणु इए अर्थात ब्रह्मा बाबा हेउछंती सबुठारु बड़ नदी। वास्तव रे कौनसी पानीर कथा नुहे। इए हेले महानदी, अर्थात सबुठारु बड़ ज्ञान नदी। तेणु बाबा आत्मा मानक बुझाउछंती, मु तुमर पिता अटे। जेपरि तुमे कथा हेउछ, मु मध्य कथा हेउछि। मोर अभिनय तो सबुठारु शेष समय रे रहिछि। जेतेबेले तुमे माने बिल्कुल पतित होई जाउछ, सेतेबेले तुमको पवित्र करिबा पई मते आसीबाकू पड़ुछि। एही लक्ष्मी नारायण को एभଳି किए करिछंती? ईश्वरंग बिना आउ कहा पई एकथा कुआ जाई परिबो नाही। अविनाशी बाबा ही स्वर्गर मालिक करुथिबे ना। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। से ही कहउछंती, मु एही मनुष्य सृष्टिर चैतन्य बीज अटे। मु आदि मध्य अंत को जानिछि। मु सत्य चैतन्य बीज रूप। एही सृष्टि रूपी वृक्षर ज्ञान मो पाखरे अछि। एहाकु सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कुहा जाउछि, जहा कि निरंतर घूरी चलिछि। दुनियार हदर ड्रामा 2 घंटा चली थाए, किंतु यार रील 5000 वर्ष अटे। जेतिकी जेतिकी समय बीती जाउछि, 5000 वर्षरु सेतिकी समय कम हो जाउछि। तुमे माने जानिछ, प्रथमे आमे देवी देवता थिलु, पुणी धीरे धीरे आमे क्षेत्रीय कुल को आसीगलु। एई समस्त रहस्य बुद्धि रे अछि ना।
ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ହିଁ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। 1250 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲୁ। ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କେହି ଚିନ୍ତନ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ପୁଣି ଅଭିନୟ କରି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲୁଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଖ କମ୍ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତ ବିଶାଳ ନାଟକର କଥା। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାପରି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଥିବେ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ବୁଝାଇବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ଡ୍ରାମା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଉଭୟ ଚିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ନାମ ଅଛି ନା? କଳ୍ପର ଆୟୁଷ କେତେ ବର୍ଷ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନେକ ମତ ରହିଛି। କିଏ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଓ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ। କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ପୁନଃ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛ। ଆଉ କାହାର ବି ମତ ଦ୍ୱାରା, ଦୈବୀ ମତ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଘରକୁ ବି ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୈବୀ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛ, କାହିଁକି ନା କଳା କମ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆସୁରୀ ମତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ମତରେ ସୁଖ ଓ ଆସୁରୀ ମତରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଦୈବୀ ମତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବାବା ଦେଇଥିବା ମତ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହୁଛ। ବେହେଦର ବାବା କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଧନ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ହରାଇ ଦେଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଧନ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷର କଥା ତୁମର ମନେ ଅଛି ନା? କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ। ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ବାବା, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏହିପରି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ମାୟାର ଭୂତ ହରାଇ ଦେଲା। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ମାୟାଠାରୁ ହାରୁଛ। ଲୋଭ କଲ, ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲ। ଲାଚାର ଅବସ୍ଥାର କଥା ଅଲଗା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋଭ ବିନା ପେଟ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତେବେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଫସିଯାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ତୁମକୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ପଇସା ତ ମିଳିବ, ଖୁସି ହୋଇ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଧରିଲା ତେବେ ତ ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏହିପରି କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ନାହିଁ। ପାପ କଲେ ଜେଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଜେଲ ଆଦି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ସେହିପରି ପୁଣି ତୁମେ ନେବ।
ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଗରିବ ପ୍ରଜା ସାହୁକାର ପ୍ରଜା ଉଭୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ସମାନ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ରାଜତ୍ୱରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ତଳକୁ ଖସୁଛୁ। ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି ନା, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଏ ନା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର। ମାୟା ଉପରେ ଜିତିଲେ ଜଗତ ଜିତି ହେବ। 5 ବିକାର ହିଁ ମାୟା। ରାବଣର ଚିତ୍ର ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। 5 ବିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ, 5 ବିକାର ପୁରୁଷ ଠାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଟଟୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ମୁକୁଟ ଉପରେ ଗଧର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଆମେ ଏପରି ହୋଇଥିଲୁ। ବାବା କେତେ ରମଣୀକ ଢଙ୍ଗରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ ପରମ ଶିକ୍ଷକ ନା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତାହା ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଯିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ। କୁହ ବାବା ଆମକୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ମାନ କିମ୍ବା ନ ମାନ। ଇଏ ତ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଆମେ ଅବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ ବସିଛୁ। ଏକଥା ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆମେ ବହିସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଦା ସୁଖୀ ରହିବୁ। ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କରେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏହାକୁ ନର୍କ କୁହ ଅଥବା ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୁହ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହିଁ ଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛ କେଉଁଠି ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ୱର୍ଗ, କେଉଁଠି କଳିଯୁଗ ନର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡକୁ ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ କୁହାଯାଉଛି। ତ୍ରେତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଠାର କୀଟକୁ ଭ୍ରମରେ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ନିଜ ସଦୃଶ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ରୂପୀ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଥିଲ। ମୁଁ ଆସି ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କୀଟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ହେଉଛ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୂରା କରିବା ଦରକାର। ଅବିନାଶୀ ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ ରୀତିରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହୃଦୟଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବା ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମାୟା ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବାହାରର ଚାକଚକ୍ୟ କେତେ ରହିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ ତ ଶୁଣିଛ। ଏବେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, କେବଳ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କେତେ ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦିଓ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଭାରତରେ ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବଦଳରେ ଏବେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ଆମେ ବିକାରୀ ଅସୁର ଅଟୁ, ନିଜକୁ ଦେବତା କିପରି କରିପାରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆସ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବି ଯେ କିପରି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପୁନର୍ବାର ହେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଦେବି। ଏଠାରେ ବସି ଶିଖ। କହିଲେ ଦାଦିଜୀ ଫୁର୍ସତ କାହିଁ? ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ତ ପୁଣି ଦେବତା କିପରି ହେବ? ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବିଚରାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା, ମରିଗଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚାରେ ଆସିବେ ନା। ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଶୁଣିଥିଲେ ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଆସିବେ।
ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲ କରାଇ ଦେଉଛି। କେବେ କୌଣସି ଓଲଟା ପାପ କର୍ମ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ। ରାବଣର ଦୁନିଆରେ ପାପ ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପୀ ଅଟୁ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା କହୁଛି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଥବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପୀ ଥିଲୁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପାପ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି ଜନ୍ମର ପାପ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ତାହା ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାପ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଗରେ ବେମାରୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ, ଅମୁକକୁ ମାରିଛୁ, ଚୋରି କରିଛୁ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାରେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ, ବିକାରର କଥା ଶୁଣାଇବାରେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଜ୍ଜା କରିବ ତେବେ ରୋଗ କିପରି ଭଲ ହେବ? ପୁଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ କଥା ଶୁଣାଇଦେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚିକିତ୍ସକ ହୋଇ ତୁମର କେତେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ତୁମର ଶରୀରର ସର୍ବଦା କଞ୍ଚନ ଭଳି ସତ ପ୍ରଦାନ ରହିବ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହାଲକା ହୋଇଯିବ। କେହି କେହି ସ୍ୱତଃ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କରିଛୁ। ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ପାପ ଆତ୍ମା ହିଁ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପଇସା ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅକାଳ ଅମୃତ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ସେ କେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅକାଳ ତଖତ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଏହି ଭୃକୁଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଶୋଭା ପାଉଛି। ତିଲକ ମଧ୍ୟ ଭୃକୁଟିରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତିଲକ ଏକଦମ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଲକ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଯିଏ ବହୁତ ସେବା କରିବେ ସେ ବଡ଼ ମହାରାଜା ହେବେ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକାଗ୍ର ରହୁଛି, କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି। କେହି 10 ମିନିଟ୍, କେହି 15 ମିନିଟ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଚାଟ ଭଲ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ବାବା ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି। 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ତ କେହି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକରସ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ପୁଣି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ ମିଠା ମିଠା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତ କୌଣସି ଗୁରୁ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଶିଖିବେ କି? ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତ ହଜାର ହଜାର ଶିଖିବେ ନା। ସତ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତ ତୁମେ କେତେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶିଖୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାକୁ ବଶ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର। 5 ବିକାରକୁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ଧନକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି, ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାତା ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଦିଦେବ ଆଦିଦେବଙ୍କୁ ଜଗତ ପିତା ଜଗତ ଅମ୍ବା କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ନେଇ ଆମେ ଏତେ ଧନବାନ ହୋଇଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଅମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେବଳ ଧନ ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ କିଏ ହେଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅମ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ ମାଗନ୍ତି। ଅମ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ଅମ୍ବାଙ୍କର ମହିମା ଅଧିକ, କାହିଁକି ନା ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବହୁତ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମାତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ ବନାଅ। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ତୁମେ ଛାତ୍ର ଅଟ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଥିଲ ଏବଂ ପୁଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ କଥା।
ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ନିଜର ରୋଗକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ମାୟାର ଭୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ରାଜ ତିଲକ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। 2. ନିଜକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ଧନବାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆଉ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଲେନଦେନ କରିବାର ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ମାୟା ଜିତ୍ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗରେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଏହି ସମାନ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ ଯେ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ମାୟା ଜିତ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମାୟାର ବା ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅକଲ୍ୟାଣର ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ପରସ୍ପର ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତେବେ ମାନନୀୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୋର ରୁଟିନ ସମାନ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ମୁଁ ସଚ୍ଚା କର୍ମଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ